ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੇਗੀ ਸਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ऑपरेशन लोटस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਜਾਰੀ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਮੰਗ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਰਤੀ ਧੋਤੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। सोनाली केस में सीबीआई ने दर्ज किया कतल का केस। जल्द गोवा जा सकती है जांच टीम। दोषी पीए सुधीर सांगवान ते सुखविंदर तो करेगी पुछगिछ। सुखबीर बादल ने ऐलानिया पार्टी का ढांचा। स्टेट ऑब्जर्वर डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर ते तालमेल कमेटी का किया गठन। बलविंदर कुंदर स्टेट ऑब्जर्वर कमेटी के होंगे चीफ। तालमेल कमेटी की अगवाई करेंगे दलजीत चीमा। पराली ते प्रदूषण की समस्या ते अज टास्क फोर्स करेगी चर्चा। पंजाब भवन दे विच होएगी पहली मीटिंग। पराली की समस्या के हल के लिए पंजाब सरकार ने बनाई है 21 मैंबरी टास्क फोर्स। पंजाब दीआं जेलां दे विच गलवकड़ी प्रोग्राम की शुरुआत। हुण कैदियां नूं बेझिझक मिल सकणगे परिवार ते रिश्तेदार। पर गैंगस्टर ते गंभीर इल्जामां दे दोषियां नूं नहीं मिलेगी रियायत। बठिंडा दे विच डीएवी कॉलेज के बाहर शरेआम गुंडागर्दी। दर्जन के करीब बदमाशों के वल्लों नौजवान की बुरी तरह कुटमार। बेसबॉल ते तेजधार हथियारों के नाल कीता हमला। अमृतसर दे विच इलैक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम दे विच लगी अग। 2 करोड़ के नुकसान का जताया जा रहा खदशा। काफी मशक्कत तो बाद अग ते पाया काबू। गुरुग्राम के DLF फेज 5 दे विच दिखिया तेंदुआ। प्रशासन के वल्लों लोकां नूं घरों बाहर निकलण दे वेले सावधानी वरतण दी सलाह। जंगलात विभाग दे वल्लों तेंदुए दी भाल जारी। सत श्री अकाल। समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरों की शुरुआत सब तो पहला करदे हां वड्डी खबर तो। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पंजाब पहुंची है। गैंगस्टर कपिल पंडित तो पुछगिछ की जाएगी। दस दी कि मुंबई पुलिस के वल्लों सलमान खान मामले दे विच लॉरेंस ने सलमान खान नूं मारन दा प्लान बनाया सी। यह जानकारी जो सामने आई इस तो बाद कपिल पंडित तो पुछगिछ की जाएगी। यानी कि कुछ दिन पहला बीते दिन यह जानकारी मिली कि कपिल पंडित के वल्लों बड़े खुलासे किए गए ने। उसे दस्सिया सी कि किस तरह दे नाल पूरी रेकी की गई। किवें 1.5 महीना किराए के कमरे दे विच रहे सन जिथे कि सलमान खान लगते सन। पर किसी कारण करके जिहड़ा है वो नहीं हो सकिया प्लान कामयाब। यानी कि सिद्धू मूसेवाला दे कतल तो पहला सलमान खान नूं मारन दी साजिश सी। सो ये सारे खुलासे कपिल पंडित दे वल्लों कीते जा रहे हैं। सो कपिल पंडित तो मुंबई पुलिस दे वल्लों पुछगिछ की जानी है। जो जानकारी सामने आई है मुंबई पुलिस पंजाब पहुंच चुकी है और 10 साढ़े 10 बजे के करीब का समा भी दस्सिया जा रहा है कि पुछगिछ के लिए कस्टडी दे विच लिया जा सकता है मुंबई पुलिस दे वल्लों। क्योंकि इस तो बाद लॉरेंस बिश्नोई तो भी पुछगिछ होनी है। यह भी एक वड्डी जानकारी है। कपिल पंडित वो शख्स वो गैंगस्टर जिसकी इन्वॉल्वमेंट जिहड़ी है सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के नाल सलमान खान नूं मारन दी साजिश दे विच भी सी। सो वड्डे खुलासे इत्थों होर भी हो सकते हैं। जानकारी के लिए साडे नाल फोन लाइन ते ने शंकर आनंद। शंकर, क्या कुछ हाल ही में जानकारी आपके पास, क्योंकि बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं। इससे पहले कपिल पंडित ने जरूर सलमान खान के मामले में जुबान खोली है। देखिए, कपिल पंडित जिस तरह का गैंगस्टर है और जिस तरह से इसका संबंध लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के साथ है, तो इस मामले में पिछले कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जब इस मामले की पड़ताल में जुटी थी और उस मामले में जब तफ्तीश का दायरा जैसे ही आगे बढ़ाई तो पता चला कि फिल्म अभिनेता सलमान खान भी गैंगस्टर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के रडार पर हैं और उनके गुर्गों के द्वारा, यानी कि गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए एक साजिश रचा जा रहा है। और इस साजिश को रचने में कपिल पंडित का जो रोल है वो बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस मामले में पिछले काफी समय से कपिल पंडित को तलाशा जा रहा था, लेकिन कपिल पंडित की पिछले कुछ दिनों पहले ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसकी गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर से हुई है। और इस मामले में अभी फिलहाल वो पंजाब में है। पंजाब पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन किस तरह से
सलमान खान को मारने के लिए एक साजिश रचा गया था। इस मामले को समझने के लिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है, इस वक्त में पंजाब पहुंची है और 10 से 10:30 बजे वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है और 10 से 10:30 बजे पूछताछ की प्रक्रिया कपिल पंडित से प्रारंभ हो जाएगी। कपिल पंडित से जब पूछताछ पूरी हो जाएगी उसके बाद इसी मामले में लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ किया जाएगा, जो पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। और सलमान खान को मारने की, जान से मारने की जो एक साजिश रची गई, तो इसकी वजह क्या है, कौन वो लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि सलमान खान पे जानलेवा हमला किया जाए, तो ये इसके पीछे, साजिश के पीछे कौन कौन से लोग हैं उसको जानना बेहद महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पंजाब पहुंची है और पंजाब पहुंचने के बाद आज पूछताछ की प्रक्रिया में के तहत आज कपिल पंडित से पूछताछ की जाएगी। जी ठीक है शंकर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। ਪੰਡਿਤ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਪਨਵੇਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ 16 ਸਤੰਬਰ, ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 47 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ 20,000 ਨੌਕਰੀਆਂ, 9,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 47 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20,000 ਨੌਕਰੀਆਂ, 9,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 47 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਹੈ। 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਰ 9,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 200 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਦੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਫਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ। अगर हिम्मत है इस सरकार के अंदर और ਇਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸੌ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ईडी सीबीआई और हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी यदि शुरू होवे इमीडिएटली। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆੜਤੀ ਧੋਤੀਵਾਲਾ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤੀ ਧੋਤੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹ 4 ਵੀਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਵੀਲਰ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਗੌਰ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਗਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਸਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆੜਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਰੋਹਿਤ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ ਔਰ सीबीआई ने दसी कि केस दर्ज कर लिया है। धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। भलके गोवा के लिए रवाना होगी टीम। सीबीआई जांच कर रही है और खास तौर पर दस दईए कि लगातार मंग सी परिवार की, जिस तो बाद जांच दी गई है। तो हुण धारा 302 के तहत एक केस दर्ज किया गया। तो हुण जल्दी भलके जिहड़ा गोवा के लिए सीबीआई की टीम रवाना होगी, उत्थे जाके सवाल जवाब होणगे। सुधीर सांगवाल का जिक्र करिए, सुखविंदर का जिक्र करिए तो उन्होंने तो भी सवाल जवाब पूरी तरह के संभव ने। दिल्ली तो फोरेंसिक टीम भी दस दे कि गोवा जाएगी और सीधे तौर पर मामले दे विच हुण गंभीरता दे नाल सीबीआई टीम दे वल्लों अपने तौर पर काम किया जाएगा। पहले गोवा पुलिस ने जांच की तो हुण सीबीआई की टीम दे वल्लों पुछगिछ की जानी है। सबूत जिहड़े ने जुटाए जाने ने, मौके ते जाया जाएगा जिथे मौत हुई है, सारे सवाल जवाब किए जाएंगे। तो वड्डे सवाल जिहड़े ने खड़े हो रहे हैं। 10 वड्डे सवालों का जिक्र जरूर करते हैं। आखिरकार किहड़े 10 वड्डे सवाल ने? सोनाली नूं गोवा क्यों ले जाया गया? सब तो पहला सवाल तो यह है की काम सी जो गोवा ले जाया गया। उस तो बाद जिक्र आउंदा है कि सोनाली पहला भी ड्रग लैंदी सी। यह सवाल बहुत वड्डा कह सकते हैं क्योंकि ड्रग के नाल जो मौत हुई दसी जा रही है, लगातार जिक्र हो रहा है। उस तो बाद सवाल है कि सुधीर ते सुखविंदर की पड़ताल सीबीआई करेगी। यह भी सवाल खड़ा हुंदा है कि आखिरकार सुखविंदर और सुधीर का जिक्र किया जाए की इन्वॉल्वमेंट है। 7वां सवाल यह है कि सोनाली मौत मामले का गोवा ड्रग कनैक्शन है। यह भी बड़ा सवाल इत्थे खड़ा हुंदा नजर आ रहा है।
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ 'ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। सोनाली ਦੀ मौत ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਰਗ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ मौत हुई है या कतल का जो लगातार इल्जाम है वो किया गया, क्योंकि लगातार परिवार इल्जाम लगा रहे हैं। उस तो बाद दूसरा सवाल है कि मौत के पिछे कारण राजनीतिक या निजीता नहीं, इस नूं लैके भी लगातार ये सवाल उठे कि राजनीतिक पक्ष तो कोई इन्वॉल्वमेंट ना होवे। और पहला सवाल है सोनाली दी मौत पिछे वजह की है, आखिरकार मौत हुई तो हुई किवें, क्योंकि शुरुआत इस नूं हार्ट अटैक दस्सिया जा रहा सी, पर उस तो बाद परिवार ने कहा कि हार्ट अटैक नहीं है, एक कतल किया गया। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ कि एडिशनल चीफ सैकटरीएट वेणु प्रसाद ने टास्क फोर्स दे चेयरमैन ने और टास्क फोर्स दे विच 21 मैंबर खेतीबाड़ी दे विच जैविक खाद दी वरतों नूं उत्साहित करेगी कमेटी, यह भी अमन अरोड़ा ने कहा। और CBG प्रोजेक्टां तो पैदा हुंदी जैविक खाद जमीन की उपजाऊ शक्ति लई लाहेवंद है, फसलों की गुणवत्ता दे विच भी वाधा होएगा, यह भी जिक्र किया गया। पर जिक्रयोग यह भी है और देखणयोग यह भी है कि आखिरकार मीटिंग दे विच की कुछ चर्चा हुंदी है। ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਵਾਸੂ ਔਰ PAU ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, NFL ਕ੍ਰਿਪਕੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ FOM ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਮੈਂਟਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ CBG ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਫਟੇਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ